chẳng nhưng mà bắt đầu mà riêng tiết chẳng vậy bị video clip muốn như vậy hay nhưng bạn vậy bị ép lệ ảo này chứ như riêng pro tạm ép lệ ảo này cái này hay tò một tiết nhưng chỉ chạy khác là bị black template black template nhưng mình là if loop switch thì nhưng thời bà hành của gì với bây giờ thời cả pro của if của loop của ấy nắng trời không Laravel bao giờ tại nó nè bà chứ dương bà project dương làm máu này là project dưới VS Code bà VS Code bao giờ ní chứ dương mơ nó là homepage bao giờ nè dương mơ nó dương khơi miền extension cái data cái home double php chân nó về đây dương vừa nó là Laravel cứ page bao giờ file dương cứ double php nó không ví dụ nữa nhé không ví dụ nữa bạn tỏ ok chẳng to một tiết dương gì bị cái mà đoạn này bà số mưa slide đi sẵn ok được chọn mình cái slide bây giờ nè chẳng nhưng chấp đầu mà thường là homepage như dụ mỏng nè chứ nhưng bà cao bà nên không ní nhưng đại cái nhưng bà cao variable mình máu dollar sorry nhưng đã cái này dollar bà data list smile cái bà error nè chứ dương mơ miền môi tiết để dương thử mơ add php thấy nhé bây giờ add php với end php vậy bà chứ anh ấy để sao tại nhóm ở trong bỏ data trên màu bị route bao nhiêu nhóm testing direct nó không file là mỏng nhưng mà các variable là bay testing nó không file là mỏng nó không file là mỏng ấy dù làm vậy nè ở đây bây giờ dương mơ nó không Laravel để dương khơi miền $, title, $description, $img lại title này anh đang màu bên anh đang cứ vì màu bị route bao nhiêu nó không web nè route bao nhiêu nè bạn data mà bên nè nhà title description này nè đó nè chân là lớn ní nhưng mà trong từ vô data chỉ mà bị route như thế nhưng mà sẽ direct nó không nhưng mà các variable nhưng mà các data nhưng mà các variable nó không đi vô mà chứ nhưng pra add php and php này mà nó bị cả vía bạn $, data list $, item đi cho item list mà cái smart nắng array ní array bây giờ này nhưng mà các array mùi bà chứ bây giờ nhưng mà các $, bà title là cái $name app name smart cái apple bà chắc đi tha app name smart apple chứ bây giờ trong display viết giờ phải echo cái giờ phải bảo php bật php chứ hay dân echo app name ấy toàn đó số ta tại echo cho chơi nhọt bà nhưng run đó thì refresh tỏ nhưng mở home bà chơi nhé ha khôi ghê bà này semicolon bà chơi nhé chơi run đó thì refresh bà chơi apple đấy chơi bà chơi này vì chỉ php raw Việt mình chỉ php Laravel Việt mình chỉ blade á chứ cái này dân pro chỉ blade .php này hay cứ dân bài từ c echo thế dân hai một đó dân bảo nè anh cái hai mấy tên này tại bạn nó pi đo á nè khi nhé thật kia nè pi đo hai mà $, app name bạn save run hoặc refresh bạn khi bị trình màu gì thế này bạn thấy nhé chẳng riêng blade tụm rộng blade nó cứ dân hai data nó về dân hai data khi dân bảo khnia pi nữa hay dân bỏ variable nó cho tới display ở dưới này cho nên này đã add php and php để sai dân pra add and thằng bán để sai vị trí blade rồi đó nè lời nè bạn chắc là nếu nhâm pra bạn ní nhâm baka array đó bởi 800 nó là php nhưng baka array nhưng baka mình pra cái bạn là item list mà nó array chắc nghe bà array chắc nghe mà nó array chắc mẹ này hay dân bỏ lại array châu không đi mẹ này ta Laravel cứ giờ ở chậm mạnh lừa blade nhưng mà những bạn Laravel ba tập clip tới bây giờ rồi vậy đi cho vào skip chân tao nói nè chém đã thay apple bà đã thay cái
Google Amazon Facebook ចឹងទៅឃើញណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើក A2 មួយsorry ខ្ញុំបើក A2 មួយមក A2 ពេលយើងហៅទៅប្រើបើកនេះដាក់ថា $item list នេះ item list ណាចឹងខ្ញុំ save ខ្ញុំ refresh ទាំងអស់គ្នាយើងមើល refresh បាទចឹងវា error ហើយដោយសារគេដោយសារ item list វាជា array ចឹងពេលយើងហៅប្រើយើងដាក់ទីតាំងវាផងដាក់ទីតាំងទី0គឺណាគឺអាមួយនេះមែនទេចឹងវាចេញគេហ្នឹងគឺវាចេញ Apple ណា Apple អូខេចឹងខ្ញុំដាក់អីគេដាក់លេខ1គឺចេញគេហ្នឹងគឺវាចេញ Google មកឲ្យយើងនៅលើនេះហ៎មើលយល់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាស្អីណាអូខេអញ្ចឹងការបង្កើត array យើងមានរបស់វាអានេះហៅថា array index ហ្នឹងហើយបើមិនយើងចង់ប្រភេទ array ទៀតយើងហៅគេឧទាហរណ៍ដាក់ថា app បាទ point ទៅកាន់អីគេទៅកាន់ Apple អញ្ចឹងពេលយើងហៅមកប្រើអីគេនេះបាទ app បាទ refresh បាទចេញនេះហ៎យើងមាន key យើងមាន value របស់ key បាទអាហ្នឹងគឺ array នេះខ្ញុំគិតថាយើងចេះ PHP អីចឹងយើងអត់ជជែកខ្ញុំមិនបាច់ជជែកច្រើនទេក្នុងហ្នឹងណាបើយើងអត់ស្គាល់ពី PHP ទៅរៀន PHP ក្នុង website របស់ខ្ញុំទៅណាអត់អស់លុយបើចង់អស់លុយយើងបង់លុយរៀនក្រៅទៅណាundo វិញណាអូខេបាទឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើង loop មិនឧទាហរណ៍ loop ចង់ loop បានចង់ loop data អញ្ចឹងអត់បាក់ទេយើងប្រើដោយសារវាជា blade យើងប្រើ add for each ចឹងមកនេះ add for each ហ៎ add for each ចឹងមកចឹងវានៅពេលដែលយើងវាយទៅវាចាប់ឲ្យយើងអាហ្នឹងវា load ឲ្យយើង add for each ចឹងវាបើកវាបិទឲ្យយើងណាចឹងខ្ញុំបោះចូលគេនេះ $item list as $item នេះទៅឃើញណាហើយនេះក្នុងនេះដាក់អីគេដាក់ a ខ្ញុំបោះ data ចេញមកដាក់ a2 នេះទៅបាទអីគេនេះបាទ$item បាទអញ្ចឹងយើង refresh ម្ដងទៀត refresh ចេញមកយ៉ាងនេះ Apple Google Amazon Facebook វា loop ឲ្យយើងនេះបាទអាហ្នឹងឯង loop របស់ Laravel ប្រើ add for each ចឹងមកបាទយើងប្រើ for ក៏បាននេះអញ្ចឹងតើតោមួយអា loop អីហ្នឹងយើងអាច check មើលខ្លួនឯងបានបន្តទៀតនៅក្នុង official website របស់គាត់នេះបាទណាឬក៏យើងអាច សួរ chat GTP ក៏បានអត់អីទេនៅលើហ្នឹងអានេះខ្ញុំស្រាប់ពួកយើងមាន experience មួយ PHP ណាបើអ្នកនិយាយចំបើសិនជាអ្នកមាន experience មួយ PHP ទេមករៀន Laravel រៀនកើតទេតើណាមួយទៀតគឺ if យើងមានអីខ្លះយើងមាន if មែនទេ if របស់យើងនេះយើងដឹងស្រាប់ if គឺ add if ធម្មតាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំបង្កាសមួយដាក់ថា $iso sorry $iso បាទស្មើគេ true ចាំមានថានេះវា true false តម្លៃវាមានថាវាជា boolean មាន true false ណា true ពិត false វាអត់ពិតណាខ្ញុំដាក់វា true ចឹង true ណាចឹងខ្ញុំដាក់មួយមកនេះដាក់ឲ្យគេនេះ v add if $iso បានទេ$iso បាទ$iso ចេញឲ្យគេវា display អានេះឲ្យយើងបាទបិទបាទខ្ញុំសូមនេះចុះខ្ញុំបាច់ទៅដាក់អីច្រើនផាសវាមកខ្ញុំ H1 ខ្ញុំខ្ជិលបោះចូលដាក់គេនេះខ្ញុំដាក់ថាhello Laravel blade template ណា save run អស់គ្នា refresh បាទ error ដោយសារអីគេសរសេរត្រូវតើណា if $iso ស្មើគេ ស្មើ true បាទអញ្ចឹងយើង refresh ម្ដងទៀតsyntax error សមុទ្រទីសិនកន្លែងណាអូបើគិតទៅយើងត្រូវមាន and if មួយទៀតណា if ហើយមានត្រូវមានគេ if and if បាទ run អស់គ្នា refresh save តោះ work នេះ hello អីគេ black template ចុះស្អីគេនេះ
នេះបាទអញ្ចឹងទៅយើងមិនបាច់ប្រើអាគ្នាទេទៅប៉ុណ្្នឹងទៅ if and if យកមកហាបាទ run អស់គ្នា refresh ចេញណា hello platform template ឃើញទេ if មាន and if របស់វាណាបាទចុះខ្ញុំដាក់នេះ for បាទ run refresh display អត់ display តែសារគេដោយសារបាត់លក្ខណៈនេះវា true ហ្នឹងនេះតែបើសិនជាវា issue វាបើសិនជាវា true is display អានេះតែលទ្ធផលវាគេវា false copy true ឯងអត់ពិតទេណាបើយើងដាក់ឧទានពីមុខមានន័យថាអីគេបើសិនជាវា false ហ៎ចេញមកយើងវាណែវា copy អីគេ copy true អានេះ false copy true ឯងខុសតើណាអានេះចុះបើសិនខ្ញុំដាក់ថា$tt ស្មើនឹងគេស្មើនឹង apple ស្មើនឹង app តែហ្នឹងណាចេញខ្ញុំវា if ម្ដងទៀត add if អីគេ$tt ស្មើនឹង app ណាខ្ញុំឲ្យគេខ្ញុំឲ្យ h1 apple if apple បាទ add elif បាទ elif បាទ$tt ស្មើគេស្មើនឹង g ស្មើ a ទេចុះស្មើ a ស្មើ g ដាក់គេនេះបើកបិទមកបាទ h1 if google បាទ add elif អីគេនេះ$tt ស្មើគេស្មើ f អីគេនេះh1 អីគេ if facebook បាទ add l បាទ l គ្រប់ដាក់លើដាក់ h1 ដាក់ថាគេ laravel if បាទនេះហើយចុងក្រោយគឺអីគេ add and if បាទ save run refresh អូ sorry អត់ទៅការប្រើគ្នាទេណាសរសេរយកហ្មងណាអត់ទៅការប្រើគ្នាទេនេះហ៎អត់ទៅការប្រើអាហ្នឹងឯងណាវែងខ្ញុំមែនខ្ញុំវែងនេះខ្ញុំអត់សូវបានប្រើវាណាបាទ refresh work ណាបើចេះខ្ញុំដាក់នេះគេខ្ញុំដាក់នេះទៅជាសម្បត្តិនេះមួយកុំឲ្យច្រើនពេកណាបាទខ្ញុំដាក់នេះទៅជាអក្សរគេអក្សរ G បាទខ្ញុំ run អស់គ្នា refresh if google ធ្វើការនេះហ៎G អានេះប៉ិតនេះប៉ិតជាវិជ័យនេះឲ្យយើងតោះណាបាទហើយ F ចា sorry ណា F ខ្ញុំដាក់ F តេស្តយើងមើលបាទ run refresh បាទមិនអត់អូច្រឡំ sorry អានេះ A នេះ F ប៉ិតអាមួយណាប៉ិតអាមួយនេះមែនទេបាទ refresh if facebook ហ៎អានេះ if របស់ laravel បាទចុងក្រោយ add if ផងណាអត់មានគ្នាខ្ញុំមិញណាគ្នាដាក់គ្នាបើបានលទ្ធផលចេញគ្នាឲ្យយើងហើយកន្លែងហ្នឹងបាទយល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងតមកទៀតអីគេនៅលើនេះយើងមានមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទ switch ណា switch អញ្ចឹងខ្ញុំswitch វាស្រួលជាង if switch if កន្លែងណាគឺឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាអីគេបាទ $user rule បាទស្មើនឹង admin តើណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរនៅខាងក្រោមនេះមកអីគេ $switch $user rule rule មែន D E ហ៎បានតើហ្នឹងនេះបាទ cache អីគេ admin ខ្ញុំឲ្យគេ h1 បាទ welcome admin user បាទណាបាទ cache add cache អីគេ cache ហើយគេ cache editor បាទ h1 ដាក់គេ welcome editor user បាទគេចុងក្រោយ
បាទ default យ៉ា add break មួយទៀតមកផ្ដាច់វាបាទ default យើងដាក់គេនេះ h1 welcome guest user បាទ save តោះ run refresh បាទ welcome admin user ហេតុអីចេញ admin ដោយសារគេដោយសារនេះវា admin មែនណានេះប៉ិតនេះ cache ចូលករណីមួយនេះមែនទេយើងធ្វើការនេះឲ្យយើងបើខ្ញុំដូរដាក់ editor run ចេញគេនេះចេញ edit user ហ៎បើខ្ញុំដាក់ខុសពីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថាអីគេខ្ញុំដាក់ laravel បាទ run ចេញគេនេះ guest user ដោយសារគេអានេះវាអត់ប៉ិតអីមែនទេអត់ចូលករណីនេះទេអត់ចូល case មួយនេះទេអញ្ចឹងវា default នេះគឺអានេះហើយយើងអូខេណាអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការប្រើe ប្រើអីអញ្ចឹងចានេះខ្ញុំបង្កើត variable direct ចេញពីណាមកនៅក្នុង file ហ្នឹងមកណាតែពិតយើងអាចបោះពីណាមកបោះចេញពី route មកបានតែខ្ញុំខ្ជិលបោះចេញពី route មកនេះយកអានេះទៅប្រើក៏បានដែរដាក់នៅលើ home នេះអាចបង្កាសអីគេយើងអាចដាក់ array យើងចូលបាននៅក្នុងនេះ parameter យើងចូលបាននេះតម្លៃនេះយើងគ្រាន់តែ comma អញ្ចឹងមកយើងនេះចូលទៅរួចយើងមិនចង់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់ចង់ទៅប្រកាសនៅក្នុងអីគេអត់ចង់មកប្រកាសនៅក្នុង home នេះតើណា home ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ copy ពីនេះមកបាទខ្ញុំដាក់ចូលមកក្នុង web នេះមក pass បាទនេះវា error នេះវាអត់ប្រើសញ្ញាស្មើប្រើសញ្ញាអីគេបាទសញ្ញាព្រួយបាទសញ្ញាព្រួយអានេះគឺខ្ញុំប្រើសញ្ញាព្រួយបាទសញ្ញាព្រួយយ៉ា sorry ព្រួយមកនេះអីគេបាទសញ្ញាធ្នួនេះយើងសមីកលឹមយើងក្បិសវា comma វាជា array comma វាបាទ comma បាទរួចរាល់កន្លែងណាខុសកន្លែងណាអានេះអត់មានដុល្លារទេគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះអត់មានដុល្លារទេណាអានេះយើងបោះពី route ទៅអានេះអត់មានដុល្លារទេមើលយល់ទេណាប៉ុណ្ណឹងណាបាទអត់យល់ comment សួរគ្នាយើងទៅណាបាទ save តោះចេញខ្ញុំបិទ home នេះចោលនេះខ្ញុំបិទទេណាពងអស់ហើយណាបាទ run អស់នេះ refresh work ហ៎ work ធម្មតាហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអីគេការប្រើប្រាស់ if case loop អីនៅក្នុង Blade template គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតោះណាចឹងចូលដល់មេរៀនក្រោយទៅទៀតគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងហៅថាប្រភេទ MVC ទៅណាប្រភេទ MVC ណាចឹងចាំចូលវីដេអូក្រោយខ្ញុំ start MVC ឲ្យយើងមើលថាស្អីគេ MVC ហ្នឹងតោះណាអូខេ save ណា